ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் மேக்ஸ் செல்வம். ஃபேஸ் டெஸ்ட்டில் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதுக்கு ஒரு ஓன் டைம் இருக்குது. And this point is 4. This point is called 4, 0. This point is called 0, 4. Maximum is 16. At which point you are getting 16? At 0, 4. This is the required solution for this problem. Okay, very simple. Minimum is value is 7. Okay, நல்ல ப்ராப்ளம் தான். பட் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அன்பவுண்டட் ரீஜியனாக வந்துச்சு. அன்பவுண்டட் ரீஜியன் வந்தால் நிறைய நம்பர் 3 இந்த லைனை பார்க்கும்போதே ஒரு கெஸ்ஸிங் வரணும். என்ன லைன் இந்த லைன்? ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ரீஜியன். அப்போ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ இஸ் 0, 0. அது கிளியர்? Yes students, we are in exercise 12.1. In 12.1 we are at problem number 1. Problem number 1 is solve the linear programming problem graphically. Okay, so maximum value of z is 3x plus 4y. Subject to the constants are x plus y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மீதி ரெண்டுமே என்னன்னா நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட். ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சால் மட்டும் போதும். ஓகேங்களா? வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் வில் டைரக்ட்லி go to the graph. Okay, we'll plot the points. Here it is x-axis and y-axis. According to the intercepts form, x-intercept at 4, y-intercept at 4. Okay, so you can take this point as 4 and this point as 4. This point is called 4, 0. This point is called 0, 4. Now connect these 2 points. Okay, name of this line is called x plus y equal to 4. Now whether origin side has to be shaded or other than origin side has to be shaded. ஓகேங்களா? நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆரிஜினை தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த பாயிண்டில் தூக்கி போடுங்க. ஓகேங்களா? அப்போ 0 போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக 0, ஒய்க்குள்ள 0 போட்டிங்கன்னா 0 is less than or equal to 4. That is true only here. ஓகே, அப்போது ஆரிஜின் சைடாக நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஷேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஷேட் திஸ் சைடு. Now you are getting corner point. How many corner point you are getting? 3 corner points. Name of the corner points are your A is 0, 0, B is 4, 0, C is 0, 4. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸோட வேல்யூ இருக்கும், ஒயோட வேல்யூ 0 இருக்கும். அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ 0 இருக்கும், ஒயோட வேல்யூஸ் இருக்கும். ஓகே, now you will go for corner points. Corner points and all corner points 0, 0. Another one is 4, 0. Another one is 0, 4. Now value of z. What about value of z? Tell me first. Okay, if you put 0, 0 in this objective function which is 0, if it is 4, that is a 12. If you give 4 but x value 0 now, that is 16. From this table you confirm that they are asking maximum value. Therefore maximum is 16. At which point you are getting 16? At 0, 4. This is the required solution for this problem. Okay, very simple problem only, but take proper notes. Yes pa, now what we are problem number 2 in exercise 12.1. Problem is solve the linear programming graphically where minimum is you have to find minimum value of this objective function. Objective function is minus 3x plus 4y. Then constants are x plus 2y less than or equal to 8. This is line 1. Next 3x plus 2y less than or equal to 12. This is line number 2. Then x value greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. This is non-negative constants. எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் than or equal to 0 தனித்தனியாகவோ இல்லை காமனாக கம்மா போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? தட் ஷுட் பி தேர் இன் த ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? அதோட மீனிங் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் அந்த ரீஜன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் 8. அது கிளியர்? ஓகேங்களா? ஸோ இயர் ஒய் இன்டர்செப்ட் வாட்பா 0, 4. ஏன் 0, 4 டிவைட் பை 8 போடுவீங்க, 12 டிவைட் பண்ண. ஓகே, ஸோ இயர் ஆல்சோ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் இஸ் 4, 0. 12 டிவைட் பண்ணியிருப்பீங்க. எங்களப்பா ஒய் இன்டர்செப்ட் 0, 6. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? யூ கேன் ட்ரா த கிராஃப் டைரக்ட்லி. எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸில் மேக்ஸிமம் 8 வரையும் போகுது, எக்ஸில் 8, 4 வரையும் போகுது, ஒய்யில் 6 வரையும் போகுது. ஓகேங்களா? லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஓகேங்களா?
So first one 8 comma 0 0 comma 4, 8 comma 0 0 comma 4. Now connect these 2 points. What is the name of this line? This line is called x plus 2y equal to 8. One more is there, that is 4 comma 0 0 comma 6, 4 comma 0 0 comma 6. Connect these two. கிராஃபை கொஞ்சம் அழகாக வரையும் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும். This is 3x plus 2y equal to 12. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y ஈக்குவல் டு 8 இருக்கு இல்லையா, ஆர்ஜின் பக்கம் ஷேட் பண்ணுமா இல்லை அதர் தென் ஆர்ஜின் சைடு யூ ஹவ் டு ஷேட், யூ நீட் டு நோ. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஆர்ஜினை தூக்கி போட்டிங்கன்னா 0 இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 8, தட் இஸ் ட்ரூ. சேம் அதுலேயும் 0 போட்டிங்கன்னா 0 இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 12, தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஓகே, அப்போது இந்த பிளாக் லைனுக்கும் கீழே இந்த லைனுக்கும் கீழே இல்லைங்களா, அப்போது வேர் இஸ் த ஷேடட் ரீஜியன்? திஸ் இஸ் த ஷேடட் ரீஜியன் இல்லைப்பா. ஸோ இந்த ரீஜன் பேர் தான் காமனான ரீஜன். திஸ் இஸ் அ காமன் ரீஜன் ஃபார் ஆல் த கான்ஸ்டன்ட்ஸ். அப்போ இந்த ரீஜன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபீஸிபிள் ரீஜன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபீஸிபிள் ரீஜன் என்னவா இருக்குது? பவுண்டடாக இருக்குது. ஒரு பவுண்டட் இருக்குது. ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை எல்லாத்தையும் போட்டு அடைச்சிடலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் பவுண்டட். ஸோ இப்போ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள், ஏவோட வேல்யூ 0,0, பியோட வேல்யூ 4,0, சி வி ஹாவ் டு சால்வ், டியோட வேல்யூ என்னன்னா 0,4. ஓகேங்களா? நவ் யூ கேன் ரைட் த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் and z value. Corner points என்றால் here a is 0,0, b is 4,0, c we have to solve, value of d is 0,4. Okay, so to get c வேணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும். இதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ அப்படியே பார்க்கும்போது y கேன்சல் பண்ணலாமே. y கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் 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 y ஆகிடும், கேன்சல். 3xல் ஒரு x போச்சுன்னா 2xோட வேல்யூ. ஆர் கிளியர்? 2xோட வேல்யூ 12 8 போச்சு, தட் இஸ் 4. அப்போ xோட வேல்யூ என்னதுப்பா? xோட வேல்யூ 2. ஆர் கிளியர்? x பதில் அந்த 2 இங்கே போட்டிங்கன்னா சரி தட் சைடு இல்லைங்களா. அப்போது 2y ஈக்குவல் டு 6, ஒய்யோட வேல்யூ என்னதுப்பா? 3. ஓகே, 2,3 இல்லைங்களா. சால்வ் பண்ணி ஜஸ்ட் சிம்பிளான விஷயம் தான், உங்களுக்கு நீங்களே சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். Okay, now find the value of z. Z வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 0,0 தூக்கி போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 0, செகண்ட் ஒன் லிசன் பட் இயர் மைனஸ் இஸ் தேர். ஓகேங்களா? இயர் 4,0, எக்ஸுக்கு பதிலாக 4 -12. அடுத்து இங்கே 2 போடுங்க, இங்கே 2 போடுங்க, எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே 3 போடுங்க, அவ்வளோதான். ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் -6 + 12. ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, 12 - 6, that is +6. Next one is, okay, so 0, here it is 4, okay, that is 16. Now they are asking if it is maximum, 16 is answer, but they are asking minimum. You need to know carefully. Last ஒரு டைம் இடத்துல நீங்கள் சும்மா லைன் போடுங்க, இல்லை ரவுண்ட் ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் மினிமம் நல்லா அழகாக பிள்ளைங்க நீட்டாக போட்டிருப்பாங்க. லாஸ்ட்டாக அவங்க மட்டும் மேக்ஸிமம் தூக்கி எழுதி வச்சிருப்பாங்க, பட் ப்ராப்ளம் கேட்டது மினிமமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கம் ஃபார் த கன்க்ளூஷன், டபுள் டைம் யூ ஹவ் டு வெரிஃபை. ஓகேங்களா? therefore minimum is it is 0 போடாதீங்க, 0 கம்மியான நம்பர் -12 இருக்குது. Minimum is -12. At which point you are getting -12? At 4,0. Okay, so very simple problem. Please copy it fast. We are at problem number 3 in exercise 12.1. The problem is solve the linear programming graphically. So you have to find a maximum z. So objective function is 5x plus 3y. Then constants are subject to the constants are 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. அப்போது இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும், இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீஜன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் அப்படியே பார்க்கும்போது தெரியுது. ஸோ வாட் அபவுட் x இன்டர்செப்ட் அண்ட் y இன்டர்செப்ட்? பை 15 போடுவீங்க. ஆர் கிளியர்? ஸோ 5,0. ஆர் கிளியர்? ஸோ அதே 15 டிவைட் பண்ணால் தட் இஸ் 0,3. இந்த 2 பாயிண்ட் வழியாக இந்த லைன் கிராஸ் ஆகும். அடுத்து இது அதே மாதிரி தான், டிவைட் பை 10 போட்டிங்கன்னா here it is 2,0. ஆர் கிளியர்? ஸோ 0,5. ஓகேங்களா? 2-3 சம்பு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியாது. ஓகே, நோ வில் ட்ரா த கிராஃப். x axis, here y axis. xல் அதிகபட்சமாக 5,
5 வரையும் போகுது, ஒய்லையும் 5 வரையும் போகுது. இல்லை அப்போது 1 2 3 4 5 ஈக்குவல் சைஸாக தான் எடுக்கணும். அதேமாதிரி 1 2 3 4 5 சரிங்களா. இப்போது ஃபஸ்ட் லைன் 3x + 5y = 15 இதை எடுத்துக்கோங்க. 5லையும் 3லையும் போகுது. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் 5 5, 0. This point is called 0, 3. Name of this line is called 3x + 5y = 15. புரியுது உங்களுக்கு? இந்த லைனுக்கு அந்த பக்கம் ஷேட் பண்ணுமா, இந்த பக்கம் ஷேட் பண்ணுமானா ஆர்ஜினை தூக்கி போட்டு பாருங்கள். ஸோ 0 is less than or equal to 15 which is true. அப்போது இந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் தான் என்ன பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஷேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, 2லையும் 5லையும் ஓகேங்களா. எக்ஸில் 2 ஒயில் 5. This point 2 2, 0. Here it is 5, that is 0, 5. 5, 0 மாற்றி தப்பாக எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா. ஓகேங்களா. அப்போ நேம் ஆஃப் திஸ் லைன், இந்த லைனோட நேம் என்னென்னா 5x + 2y = 10. ஸோ இதுலேயும் அதேமாதிரி 0 போட்டிங்கன்னா 0 is less than or equal to 10, that is also true. அப்போ இதுக்கு இந்த பக்கம் ஓகே. அப்போ கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம். இந்த ப்ளூ லைனுக்கு கீழே இந்த பிளாக் லைனுக்கு இந்த பக்கம் இவங்களப்போ ரெண்டுக்குமே ஆர்ஜின் இருக்க சைடு. அப்போது யூ ஃபவுண்ட் த ஃபீஸிபிள் ரீஜியன். திஸ் இஸ் த ஃபீஸிபிள் ரீஜியன். ஃபீஸிபிள் ரீஜியன் அப்படின்னா காமன் ரீஜியன் ஃபார் ஆல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இல்லைப்பா. அப்போது கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே. கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் 1 is 0, 0. திஸ் இஸ் A, which is B. C have to solve. Value of D is 0, 3. Are you clear? So now we can write the corner points and Z value. கார்னர் பாயிண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 0, 0. B ஓட வேல்யூ என்னன்னா 2, 0. C have to solve. Value of D is 0, 3. எத்தனை கார்னர் பாயிண்ட் இருக்கோ கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த கார்னர் பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா. A of 0, 0. ஸோ 0, 0 போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 0 only here. B இங்கே 2 மட்டும் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 10. ஆர் கிளியர்? ஸோ இங்கே 3 போட்டிங்கன்னா 3 தட் இஸ் 9. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் என்னன்னா 10 ஓகேங்களா. ஸோ இதோட கன்க்ளூஷன் வரக்கூடாது. பட் யூ ஹேவ் டு சால்வ் C. கோஆர்டினேட் ஆஃப் C வேணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா. டு கெட் C இந்த லைனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும், சால்வ் பண்ணியாகணும். நேம் ஆஃப் திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் 3x + 5y = 15. நேம் ஆஃப் திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் 5x + 2y = 10. ஏதாவது ஒன்று எலிமினேட் பண்ணி ஒன்று கண்டுபிடிங்க நீங்கள் ஓகேங்களா. இங்கே 3 இருக்குது, 5 இருக்குது இல்லைப்பா. இங்கே 5 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது ஓகேங்களா. ஸோ எதை எலிமினேட் பண்ணலான்னா யுவர் சாய்ஸ். ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணலாமா? ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணலான்னா இதை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிங்க, இங்கே 10 மாற்றலாம். 10 மாற்றினா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 6x + 10y 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தட் இஸ் 30. இது அதேமாரி 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு 10y கிடைக்கும். 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 25x அது கிளியர், தட் இஸ் 10y. பட் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் 50. ஸோ மைனஸ் உங்களுக்கு அப்போ 10y கேன் பி கேன்சல். 25ல் 6 போச்சுன்னா 19x அது கிளியர். 50ல் 30 சப்ட்ராக்டட், தட் இஸ் ரிமைனிங் 20 அது கிளியர். ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃப்ராக்ஷனில் தான் வருது. 20/19 இட் பி நோ ப்ராப்ளம். 20/19 எக்ஸோட வேல்யூ 20/19. நிறைய டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா. 20/19 எக்ஸோட வேல்யூ 20/19 இன்னொன்று இதுலையோ இல்லை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நீங்களப்பா. பெட்டர் யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட் இயர் இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஓகே தான் ஓகேங்களா. 3 × 20/19 அது கிளியர் ப்ளஸ் 5y = 15. இந்த 60/19 இருக்கிறீங்களா அதனால் கொண்டு போயிடுங்க. மைனஸ் 60/19 அப்போ 5y அப்படி தான் இருக்குது அது கிளியர். ஜஸ்ட் டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா. 19 × 15 அது கிளியர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 190. ஸோ 15 என்ன பண்ணலாம்னா 15 10 + 5 × 19 கூட எழுதிக்கோங்க. தட் இஸ் 190. Half of 190 is 95. 285 நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 285 வேணால் செக் பண்ணிக்கலாங்களா. 19 × 15 45 ரிமைனிங் 4 5 + 4 9 தட் இஸ் 19. 5 18 பேலன்ஸ் 1 285 ஒன்லி ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் 15 × 19 தான் அப்படி 10 + 5 × 19 இருக்கு ஓகேங்களா. அப்போது 285ல் 60 has to be subtracted.
Are you clear? That is 5. So 8, that is 2, 225. Are you clear? 225 by 19. 225 by 19. Again 5 table. 1 time 5 here. Okay, 4 5s are 20. Remaining 2. Here it is 45. Okay, value of y is 45 by 19. Okay, அப்போ point of intersection is 20 by 19, 45 by 19. இந்த வேல்யூ தூக்கி நீங்கள் இல்லை சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆகும் இல்லைப்பா. ஸோ 20 போட்டிங்கன்னா இயர் எக்ஸ் வேல்யூ 20 by 19, வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் 45 by 19. அது கிளியர் இல்லைப்பா. அப்போது 5 into 20, 100 by 19, that is 100 by 19. 3 times 45. 3 times 45, how much you are getting? Okay, 12, 120, 135. Are you clear? 135 by 19. Are you clear? So now 135, that is 235 by 19. 235 by 19. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் அந்த வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் 10 மேக்ஸிமம். இந்த மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனை வந்து கால்குலேட் பண்ண தேவை. ஜஸ்ட் இதில் எப்படி வச்சு பாருங்களேன். 10 டைம்ஸ் போட்டால் 190. 190 + 19, 109. நீங்களப்பா இது சாரி 209, மோர் தென் 209. நீங்களப்பா அப்போ இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது என்னது இப்போதைக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, therefore this is the maximum value. Conclusion, maximum is 235 by 19. At which point you are getting 235 by 19? That is at 20 by 19, 45 by 19. ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கொஞ்சம் ஃப்ராக்ஷனில் வந்துச்சு. இந்த ஃப்ராக்ஷன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணால் டெசிமலாக மாற்றிட்டு இருப்பாங்க. டெசிமலாக மாற்றி இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணால் ஃப்ராக்ஷனில் வச்சு முடிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, பார்க்கும்போது தெரியுது 10 விட இந்த வேல்யூ பெரிய வேல்யூ தான். ஓகேங்களா, சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். பட் யூ நீட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். யூ ஹேவ் டு ட்ரா த கிராஃப் நீட்லி. இது வந்து 3 மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா இந்த கிராஃபுக்கு கன்ஃபார்மாக 1.5 மார்க் இருக்குது. டேபிளுக்கு ஒரு 1 மார்க் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் சொல்யூஷன் கரெக்டாக எடுத்து எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 1/2 மார்க் இருக்குது. ஓகேங்களா, கிராஃப் கொஞ்சம் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. If you want, you can note it. Okay, please take proper notes. Yes, we are at problem number 4 in exercise 12.1. So solve the linear programming graphically. Minimum value of z is 3x plus 5y. Then subject to the constraints x plus y greater than or equal to 3, x plus y greater than or equal to 2, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Okay, once let me check. Yes, 3x plus 3y greater than or equal to 3. Next one is x plus y greater than or equal to 2, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நமக்கு ஃபீஸிபிள் ரீஜன் பொறுத்த வரைக்கும் 2 டைப். ஒன்று என்னென்னா பவுண்டட், இது பவுண்டட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அன்பவுண்டட். ஒன்று பவுண்டட் டைப்பு, என்னென்னா அன்பவுண்டட் டைப். பவுண்டட் டைப்புன்னா சிம்பிள் தான். அன்பவுண்டட்னா அதே பவுண்டட் கான்செப்ட் தான். இல்லைப்பா, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி டெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்தோம். எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி டெஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டூ. தட் இஸ் டாட்டட் லைன் டெஸ்ட். Dotted line test. Okay, that alone you need to know. So there is no feasible region and no solution. That is third type. Okay, we will go for the problem. Graph வேகமாக வரைஞ்சிடலாம். Here x axis, here it is y axis. X intercepted to 3, y intercepted to 1. Okay, x intercepted to 3. X intercepted 3, y intercepted to 1. So first one is x intercepted to 3, y intercepted to 1, 0, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 1. Now connect these 2 points. Are you clear? Name of this line is called x plus 3y equal to 3. X plus 3y equal to 3. Next one இருக்குது, அது என்ன அப்படின்னா x to 2, 0 and 0, 2. ஓகேங்களா, this point 2, 0,
name of this, that is 2, 0, this is 0, 2. Okay, name of this line, இந்த லைனோட பேர் என்னன்னா x plus y equal to 2. இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வழக்கமாக 0, 0 தூக்கி போகிறீங்க. அதில் ஆர்ஜினை ஃபஸ்ட்டு ரெட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் ஆர்ஜினை தூக்கி போட்டிங்கன்னா 0 is greater than 3ன்னு வருது. ஆமாம் இல்லையாப்பா, திஸ் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? 0 வந்து இங்கே இருக்குது, 3 அந்த பக்கம் இருக்குது. ஆமாம் இல்லையாப்பா, திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். அப்போது ரெட் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் நீங்கள் ஷேட் பண்ணியாகும், வெளியில் தான் போகுது. கன்ஃபார்மாக அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா அன்பவுண்டடாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதேமாதிரி இதுலேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த லைனுக்கு இந்த பிளாக் லைன்லேயும் அதேமாதிரி 0 தூக்கி போகிறீங்க. 0 இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ஆர் கிளியர்? ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதாமல் இது கோடு போட்டுருங்க. ஆர் கிளியர்? அப்போது இதுக்கு இந்த பக்கம் புரியுது உங்களுக்கு? அப்போது இங்கே feasible region இஸ் அன்பவுண்டட். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனுக்கு இந்தாண்டு, இந்த லைனுக்கு இந்தாண்டு ரெண்டுமே ஆர்ஜின் பக்கம் கிடையாது, அதர் தன் ஆர்ஜின் சைடு. ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரூ சைடு ஒன்லி ஹவ் டு ஷேர். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணும், ட்ரூ பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4, 0, 5, 0 அந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், அந்த பக்கம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். இல்லை, ட்ரூ சைடு ஒன்லி ஹவ் டு ஷேர். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ். அப்போ ஒரு லைன் இங்கே எழுதிக்கோங்க. முக்கியமான feasible region இஸ் feasible region. Feasible region is common region for all constants. Feasible region is unbounded. Feasible region is unbounded. நல்லா நான் புரிஞ்சுக்கோங்க. Feasible region is unbounded. வழக்கமாக என்ன பண்ணீங்கன்னா அதே ப்ராசஸ் தான். What is the corner point value? What is the z value? Just you can calculate it. What are the corner points here? Corner points. One is here you can take A. This is B. This is C. Value of A, tell me first. Value of A is 3, 0. What is the value of B? Value of B வேணா இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ணால் இங்கே மைனஸ் 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 போட்டுக்கோங்க, எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல். அப்போ 3y ஒரே போச்சுன்னா 2y. 2y ஈக்குவல் டு மச்சுப்பா 1. இது உங்களுக்கு 2y ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ என்னது 1/2. ஒய்யோட வேல்யூ 1/2. ஸோ ஒய்க்கு மேலே 1/2 போட்டுக்கோங்க. புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ ஒய் வேல்யூ 1/2 போட்டால் எக்ஸோட வேல்யூ 2 minus 1/2. Are you clear? 4 minus 1, that is 3/2. 3/2, 1/2. So this is this coordinate. Next C is 0, 2. Value check பண்ண பார்க்கும். 3 போட்டிங்கன்னா that is 9. Are you clear? So 2 போட்டிங்கன்னா that is 10. Problem is minimum. Problem is minimum. இந்த ரெண்டில் பார்க்கறதுக்கு 9 மினிமமா 10 மினிமமா 9 தான் மினிமம் மாதிரி தெரியுது. பட் இந்த 3/2, 1/2 போடுங்க. எக்ஸுக்கு பதிலாக 3/2, ஒய்க்கு பதிலாக 1/2. If you substitute 3 into 3, 9/2, that is 5/2. Are you clear? 9 plus 5, 14/2. 14/2 is 7. Are you clear? அப்போ மினிமம் இது தான். Are you clear? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வச்சுக்கோங்க, மேபி மினிமம். மேபி மினிமம் இல்லைப்பா, இந்த 7 வந்து மேபி இருக்கணும், கன்ஃபார்ம் கிடையாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்ட்ரா திங் யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ யூ ரைட் இட் ஹியர். Okay, you write it here. Draw the graph of. Are you clear? Okay, so that is 3x plus 5y. 3x plus 5y. Problem வந்து minimumனா நீங்கள் you had use less than symbol, not less than or equal to strict inequality. Okay, so that is less than 7. That's all. Are you clear? So இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா இதை இல்லைப்பா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 7/3. எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்னதுப்பா 7/3. 7 கீழே வந்திருக்கு, 3 போயிடுச்சு இல்லைப்பா. ஒய் இன்டர்செப்ட் என்னன்னா 7/5. 0, 7/5. 7/3ங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோப்பா, 7 3 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 2 பாயிண்ட். Are you clear? 2.3. Are you clear? 7/3 ஆல்மோஸ்ட் 2.3. 2.3ங்கிறது இங்கே இருக்கும், 2.3. That is 7/3, 0. Next அதேமாதிரி 7/5 ஆல்மோஸ்ட் 1 பாயிண்ட். Are you clear? Okay, 7 5 டிவைட் பண்ணுறீங்க, 1 time 5 பேலன்ஸ் 2 will be there. Are you clear? So 5 4 1.4. 1.4 இங்கே இருக்குது. Are you clear? Okay, ஸோ இந்த இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நீங்கள் இதையும் டாட்டர் லைனில் தான் வரையணும். ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு டாட்டர் லைனை வரைஞ்சிட்டிங்க. ஸோ இந்த லைனோட பேர் என்ன அப்படின்னா, டாட்டர் லைன் பேர் என்னன்னா 3x plus 5y equal to 7. ஸோ இப்போ இதனோட ரீஜனை பார்க்குறீங்க.
இல்லைங்களா இதனுடைய ரீஜனை பார்க்குறீங்க. ஸோ அது அந்த பக்கம் போதா இந்த பக்கம் போதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு வேளை அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா நோ சொல்யூஷன். இல்லைங்களா இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி should not have any common points with unbounded feasible region. Unbounded feasible region கூட ஏதாவது காமன் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுன்னா திஸ் இஸ் நாட் அ மினிமம் வேல்யூ. ஒரு வேளை இதனுடைய ரீஜன் வந்து இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா நீங்களப்பா இந்த லைனு கூட பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே எந்த பாயிண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணிடல. இல்லைப்பா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நேம் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட், நேம் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட். ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா தட் இஸ் 7/3, 0. வாட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட் நேம்? டெல் மீ ஃபாஸ்ட். 0,7/5. இல்லைப்பா ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க 0 தூக்கி போகிறீங்க. 0 is less than 7 which is true only here. 0 is less than 7. ஸோ ஓகேங்களப்பா அப்போது இதுக்கு ஆரிஜின் சைடு நீங்கள் ஷேர் பண்ணியாங்க. ஓகேங்களப்பா அப்போது யூ ஹவ் டு ஷேர் திஸ் சைட். இன்றைக்கி வரைஞ்சி காமிச்சாயிருக்கும். இந்த டாட்டர் லைனுக்கு கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, டாட்டர் லைன் இருக்கிற கீழே இருக்கிறதானது எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டியோட ரீஜன். அப்போ கன்க்ளூஷன் பாருங்கள், இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே therefore from the graph that is extra inequality 3x plus 5y less than 7 has no common points with unbounded feasible region unbounded region கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணலை உங்களுக்கு. அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மினிமம் வேல்யூ இஸ் தேர். therefore minimum value of z is 7. at which point you are getting 7? at 3/2, 1/2. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் தான். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகேங்களா மினிமம் வேல்யூ இஸ் z. மினிமம் z is 7. மினிமம் இசட்டோட வேல்யூ வந்து 7. ஓகே நல்ல ப்ராப்ளம் தான். பட் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அன்பவுண்டட் ரீஜனாக வந்துச்சு. அன்பவுண்டட் ரீஜன் வந்தால் நிறைய பேர் இதோட நிப்பாட்டிடுவாங்க. அப்படி நிப்பாட்டக்கூடாது. ப்ளீஸ் கோ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி டெஸ்ட். தட் இஸ் அ டாட்டர் லைன் டெஸ்ட். யூ ஹவ் டு யூஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி இயர். ஒருவேளை இந்த ப்ராப்ளம் இதே ப்ராப்ளத்தில் மேக்ஸிமம் இசட் கேட்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இதில் அதே தான் 3x + 5yன்னு எழுதிட்டு என்ன எழுதிங்க கிரேட்டர் தென் எந்த நம்பர் எழுதிருந்தீங்க greater than 10. வெரி குட். ஓகேங்களா அந்த டாட்டா லைன் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி மேக்ஸிமம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். ஓகேங்களா ஈஸியஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்லி. பட் யூ ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் மெனி டைம்ஸ் லைக் திஸ் அன்பவுண்டட் ரீஜன் ப்ராப்ளம்ஸ். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் 5 marks. ஓகேங்களா ஓகே நவ் we are at exercise 12.1 problem number 5 in linear programming problem. So problem is solve the linear programming graphically. Graphல தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். Maximum z value is 3x plus 2y. Then subject to the constants are x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். ப்ளீஸ் டேக் நோட். ஓகேப்பா ப்ராப்ளம் நம்பர் 5 in exercise 12.1 solve the linear programming graphically. Constraints given. The objective function is maximum z is 3x plus 2y subject to the constants x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். கொஞ்சம் தான் ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை வச்சு டக்கு நீங்களே கூட முடிக்கலாம். பாருங்கள் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும். இன்டர்செப்ட் எங்கே சொல்லி பார்க்கும்? எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் 10,0. வாட் அபவுட் ஒய் இன்டர்செப்ட்? ஓகேங்களா 10 போட்டிங்கன்னா கீழே 10மா 5பா. ஓகேங்களாப்பா 0,5. இல்லை பாக்ஸ் போட்டு சால்வ் பண்ணால் உங்கள் விருப்பம் தான். ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அதேமாரி தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஓகேங்களா by 15. ஓகேங்களா by 15 15 15. ஓகேங்களா அப்பப்போ 5,0 0,15. அப்போ பாருங்களேன் 10 5 5 15 அப்படி தான் இருக்குது. ஓகேங்களா அப்போ நம்ம 5 5 எடுத்துகிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு. ஓகே ஃபஸ்ட் லைன் வரீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இது எக்ஸு இது என்னது ஒய். இது 5 10 15 5 10 15. ஓகேங்களாப்பா ஃபஸ்ட் ஒன் யூ கேன் சி. ஃபஸ்ட் ஒன் எங்கே போயிடறான்னா 10,0 0,5. 10,0 this point
0,5 this point. ஓகேங்களா, ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த லைனோட பேர் என்னென்னா x + 2y = 10. another line xல 5 yல 15, xல 5 yல 15 அப்படின்னா here it is, this point name is called 5,0. this point name is called 0,15. அப்போ நீங்கள் இதையும் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதான். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? அப்போ இந்த லைனோட பேர் என்ன அப்படின்னா 3x + y = 15. ஓகே, ஸோ இப்போது எந்த பக்கம் ஷேட் பண்ணி ஆகணும்? ரெட் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, ரெட் லைனுக்கு அந்தாண்டே இந்தாண்டே ஓகேங்களா, 0 தூக்கி போட்டிங்கன்னா 0 is less than or equal to 10 which is true. அப்போது ரெட் லைனுக்கு கீழே தான். ரெட் லைனுக்குனா உனக்கு இதாக இருக்கலாம் இல்லை இதாக இருக்கலாம். அடுத்த லைனுக்கு வரீங்க, ஸோ அதுலேயும் அதேமாதிரி 0 is less than or equal to 15, that is also true. அந்த லைனுக்கு கீழே ஓகேங்களா, இந்த லைனுக்கும் கீழே. புரிஞ்சுதா? அப்போது ரீஜன் கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு. ரீஜன் இஸ் this is the region. This is the region. அப்போ corner points A is 0,0. Are you clear? B is, what is the value of B? B is 5,0. C we have to solve. D is 0,5. அப்போ corner points you can write, Z value you can write. Corner point is, one is A is 0,0. Value of B is 5,0. C you have to solve. D ஓட வேல்யூ என்னன்னா 0,5. C சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி try to tell Z value. First one, okay, 0,0 போட்டால் 0, 5 போட்டால் which is 15. Are you clear? இங்கே 5 போட்டால் that is 10. Problem is maximum. இப்போதைக்கு மேக்ஸிமம் 15 இருக்குது. பட் கார்னர் இந்த சியோட பாயிண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாதான் என்னன்னு தெரியும். சி வேணும் அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால x + 2y = 10 இருக்கு இல்லைங்களா, x + 2y = 10 அப்படியே இருக்கட்டும். இதை 12 மட்டும் படிக்கும். அப்போது 6x அது 2y = 30, 12 மட்டும் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களாப்பா. ஒய்யை காலி பண்ணிடலாம், மைனஸ் 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 பண்ணினா y கேன் பி கேன்சல். அப்போது 6x - x that is 5x. ஆர் கிளியர்? 30 - 10 that is 20 ஓகேங்களா. அப்போ எக்ஸோட எழுதுப்பா 4, எக்ஸுக்கு பதிலாக 4, எக்ஸுக்கு பதிலாக 4 அப்படின்னா இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகே, உங்கள் விருப்பம் தான். எக்ஸுக்கு பதிலாக 4 இதோட போட்டுக்கோங்களேன். 4 போட்டிங்கன்னா 2y வேல்யூ என்னது 6 ரைட்டா. 10 - 4 that is 6. அப்போ y வேல்யூ என்னதுப்பா 6/2 that is 3. 4,3. 4,3. 4 கொண்டு இதில் போடுங்க. 4 3s are 12. Are you clear? 3 இங்கே போட்டிங்கன்னா that is 6. Are you clear? 12 + 6 that is 18. Now problem is maximum or minimum? Maximum only. Okay, so maximum value is, here it is 18 no. Okay, therefore maximum is 18. At which point you are getting 18? At 4,3. Are you clear? Copy it fast. Okay, we are at exercise 12.1, problem number 6. Sixth problem, solve the linear programming graphically. Minimum z value given x + 2y. Value of z is x + 2y subject to the constants 2x + y greater than or equal to 3, x + 2y greater than or equal to 6, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ஓகேங்களா. அப்போது இந்த ரெண்டு லைன் தான் நீங்கள் வரைகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரெண்டு லைன் தான். அப்படி லைன் வரையணும் அப்படின்னா what is the first line? That is 3/2. அதாவது 2x + y = 3 எடுத்துக்கோங்க. /3/3/3. Are you clear? ஸோ அப்போ x இன்டர்செப்ட் 3/2. Are you clear? அப்போது 3/2, 0 ஒரு பாயிண்ட்டு, இன்னொரு பாயிண்ட் எதுப்பா 0,3 இன்னொரு பாயிண்ட். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் here 1. இது இந்த லைனுக்கு இல்லைங்களா. இன்னொரு லைன் வேணும் அப்படின்னா அந்த லைன் எப்படி எழுதிங்க சொல்ல பார்க்கும். x + 2y = 6. இங்கே 6 6 6. x இன்டர்செப்ட் 6 6,0. y இன்டர்செப்ட் என்னதுப்பா 3. ஆமாவா. அப்போது 0,3. அப்போது 3/2, 0, x இன்டர்செப்ட் 3/2, ஆனால் 1.5, y இன்டர்செப்ட் 0,3. இது என்ன அப்படின்னா x இன்டர்செப்ட் 6, y இன்டர்செப்ட் எவ்வளோப்பா 0,3. 0,3 ஓகேங்களா. இப்போது நம்ம கிராஃப் வரையலாம். Draw the graph. X axis, here it is y axis. இங்கே 3/2, இங்கே 3 6 வரையும் போகுது ஓகேங்களா. அப்போ x 6 வரையும் போகிறதுனால 1
2 3 4 5 6 அது clear so x 6 வரையும் y ல 3 வரையும் போதுங்களா 1 2 3 இல்ல நம்பர் வேணும்னா எழுதிக்கோங்க 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா 3/2 3/2 ஆல்மோஸ்ட் 1.5 அது clear 1.5, 0 அடுத்து என்னது 3 இந்த லைன் இல்லைப்பா அப்போது ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடுங்க connecting these 2 points are you clear okay so name of this point is called 3/2, 0 இந்த point name of this point name is called 0, 3 இந்த லைனோட பேர் இந்த லைனோட நேம் என்னன்னா 2x plus y equals to 3 அடுத்தது 6, 3 x ல 6 y ல என்னது 3 okay x ல 6 ங்க இருக்கு this point name is called 6, 0 this point name is called 0, 3 very clear அப்போ line should be here line should be like this are you clear so problem is first one is 2x plus y greater than or equal to 3 next one is x plus 2y greater than or equal to again next one is x plus 2y greater than or equal to that is equal to 6 are you clear so intercept form தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நீங்க பாக்ஸ் போட்டு போடலாம் ஓகே உங்க விருப்பம் தான் ஓகேங்களா so இப்போ முதல் லைன்ல so first one is 2x plus y greater than or equal to 3 ங்களா இதுல 0, 0 தூக்கி போட்டீங்கன்னா 0 is greater than 3 னு வருது that is false புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இந்த ரெட் லைனுக்கு இந்த பக்கம் மேலே தான் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ மேலே எல்லாமே அடுத்து க்ரீன் இந்த லைன் வரீங்க ஒரே இந்த லைன் வந்துட்டு இது கீழே வந்துச்சுன்னா இந்த ரீஜனை வந்து நிற்கும் இதுக்கு இந்த போச்சுன்னா அன்பவுண்டட் போகும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார் திஸ் அகைன் you put 0 is greater than 6 that is false அப்போ இதுக்கும் 0 பக்கம் கிடையாது இதுக்கு இந்த பக்கம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ரெட் லைனுக்கும் இந்த பக்கம் இந்த ப்ளூ லைனுக்கும் அந்த பக்கம் அப்போது ரீஜன் பவுண்டடா அன்பவுண்டடா ரீஜன் இஸ் கிளியர்லி விச் இஸ் அன்பவுண்டட் ரீஜியன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகுது region is unbounded அன்பவுண்டட் இருந்தாலும் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்களேன் வாட் அபவுட் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன ஒன்று 6, 0 அது கிளியர் இந்த பாயிண்ட் வேணால் ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களாப்பா பியோட வேல்யூ என்னென்னா 0, 3 செக் த இசட் வேல்யூ கமான் 6 போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பதிலா 6 + 0 that is 6 இங்கே 3 போட்டிங்கன்னா that is 6 இப்போது ப்ராப்ளம் வந்து மினிமம் வேல்யூ இஸ் 6 கன்ஃபார்ம் பண்ணலாமா இல்லை மேபி மினிமமா சொல்லுங்கள் பார்க்கும் மேபி மினிமம் அது கிளியர் ஸோ இது கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஓகே ஸோ மேபி மினிமம் இசட் ஏன் மேபி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஓகேங்களாப்பா ஸோ feasible region is unbounded ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி வரையணும் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹியர் இட் இஸ் மினிமம் ஓகேங்களா மினிமம்ன்றதுனால யூ ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி விச் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y ஓகேங்களாப்பா ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y லெஸ் தென் 6 இப்போ நல்லா கவனிங்களேன் ஸோ இதோட மீனிங் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் 6 are you clear x intercept 6 what about y intercept 3 are you clear y intercept 3 னா 0, 3 ஓகேங்களா அப்போ இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6, 0 this point is called 6, 0 another one is 0, 3 remember that is dotted line ஓகேங்களாப்பா டாட்டர் லைன் தான் வரையணும் நீங்கள் டாட்டர் லைன் வந்து இந்த லைன் இந்த இது மேலே இருக்க காமன் பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது are you clear so name of this line dotted line name என்னன்னா அதே தான் x plus 2y equal to what is that okay that is 6 already same line தான் பட் நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவல் போட்டேன் இப்போ டாட்டட் லைனுக்கு டாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த டாட்டட் லைனோட ரீஜன் வந்து அன்பவுண்டட் ரீஜனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா டாட்டட் லைன் வந்து அன்பவுண்டட் ரீஜனை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா if it has common points with unbounded feasible region then we don't have minimum value of this function ஒரு நிமிஷம் இருப்பா ஓகே no minimum value of z for this function ஓகேங்களா இப்போ இதனுடைய ரீஜன் செக் பண்ணி பார்க்கலாம்
Okay, you can check 0, 0. 0 போட்டிங்கன்னா 0 is less than 6, which is true only here. 0 is less than 6, which is true only here. அப்போது இந்த டாட்டர் லைனோடைய நீங்களப்பா இதனோட ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரீஜன் இஸ் திஸ் சைடு. புரியுது உங்களுக்கு? அப்போ கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் த கிராஃப் x plus 2y less than 6 as no common points with unbounded feasible region. Unbounded feasible region. அப்போ கன்க்ளூஷன் therefore இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மினிமம் இருக்கு. மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இஸ் அட் இஸ் 6. அப்போ 2 பாயிண்ட்டில் மினிமம் கிடைக்கிறேன்னா என்டையர் லைன் செக்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக மினிமம். வெரி கிளியர். அப்போது மினிமம் இஸ் அட் இஸ் நீங்களப்பா at all points between all points on the line segment. Okay, all points on the line segment, that is line segment joining 6, 0 and 0, 3. இந்த 2 பாயிண்டில் மட்டும்தான் மினிமம் கிடையாது. என்டையர் பாயிண்ட்ஸ் நீங்களப்பா பிட்வீன் திஸ் லைன் செக்மெண்ட் நீங்களப்பா லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா 6, 0, 0, 3. ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் நோட். ப்ராப்ளம் நம்பர் 7. Solve the linear programming graphically. Objective function is 5x plus 10y. இந்த ப்ராப்ளத்தில் மேக்ஸிமம் இசட் கேட்குறாங்க, மினிமம் இசட் கேட்குறாங்க, ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. Subject to the constants x plus 2y less than or equal to 120, x plus y greater than or equal to 0, x minus 2y greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 லைன் நீ வரையணும், நம்பர் 2 லைன் வரையணும், நம்பர் 3 இந்த லைனை பார்க்கும்போதே ஒரு கெஸ்ஸிங் வரணும். என்ன லைன்? இந்த லைன் ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைன். ஓகேங்களா? வெரி குட். ஓகேங்களா? இந்த லைன் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க, மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ லைன் 1, லைன் 2, லைன் 3. இதில் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் 120 ஆர் கிளியர் 120, 0. ஒயில் பார்த்தீங்கன்னா 0, 60. வெரி குட். இதில் அதேமாரி 60 தான். இங்கே எக்ஸ் இன்டர்செப்டட் 60, 0, ஒய் இன்டர்செப்டட் 0, 60. பட் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா 0, 0 வழியாக பாஸ் ஆகுது. 0, 0 வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2y. ஓகேங்களா? ஸோ 0, 0 வழியாக பாஸ் ஆகிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா? நவ் வி கேன் 0, 0 வழி அது இல்லை பாக்ஸில் தான் போடுறேன். ஒருவேளை பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இல்லைப்பா எக்ஸ் மைனஸ் 2y ஈக்குவல் டு 0 இல்லை இந்த 2 எங்கே இருந்தாலும் சரி. ஓகேங்களா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2yன்னு இருந்தாலும் சரி. இல்லைப்பா இது எக்ஸோட வேல்யூ, இது ஒய்யோட வேல்யூ. ஒய்க்கு பதில் 0 போட்டிங்கன்னா ஓகேங்களா? ஒய்க்கு பதில் 0 போட்டால் எக்ஸோட வேல்யூ 0 தான், காரணம் வராது. ஓகேங்களா? ஒரு வேளை எக்ஸுக்கு பதில் 20ன்னு போட்டிங்கன்னா 20/2 ஒய்யோட வேல்யூனா வரும் 20, 10 வந்து நிற்கும். 2 பாயிண்ட் போதும். ஓகேங்களாப்பா? ஸோ 0, 0 நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 20, 10 2 பாயிண்ட் போதும். 0, 0 வழியாக பாஸ் ஆகிறதால நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டாலும் சரி, நீங்கள் அப்படியே போட்டாலும் சரி. ஓகே ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் யூ கேன் ட்ரா த கிராஃப். ட்ரா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த ப்ராப்ளத்தில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். பவுண்டட் ரீஜனை வந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஒருவேளை அன்பவுண்டட் ரீஜன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா டாட்டட் லைன் டெஸ்ட்டு 2 டைம் நீ எடுக்கணும். அதாவது மினிமமுக்கு ஒரு டாட்டட் லைன் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க, மேக்ஸிமமுக்கு ஒரு டாட்டட் லைன் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க. ஓகேங்களாப்பா? ஒரே ப்ராப்ளத்தில் இந்த மாதிரி இது அன்பவுண்டடாக வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் தான். பட் we will see whether it is bounded or unbounded. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா 120, 60. 120 வரையும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகேங்களா? எக்ஸ்ட்ரா 120 வரையும் போகுது. ஸோ 10 எடுத்துக்கலாங்களா? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Are you clear? So this point 120, here also 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 120, 60. எக்ஸில் 120லையும் 120லையும் இங்கே என்னப்பா 60லையும் 0, 60லையும் ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது. இந்த லைனோட பேர் தான் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y ஈக்குவல் டு 120. ஒரு லைன் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த லைன் வரீங்க.
அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா 60, 60 எக்ஸ்லேயும் 60 ஒய்லேயும் 60 10 20 30 40 50 60 60, 0 here 10 20 30 40 50 60 are you clear? உங்களுக்கு இந்த லைனோட நேம் என்னம்மா? வாட் இஸ் திஸ் ஒன்? சே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 60. ஓகே, ஸோ இதோட நான் நிப்பாட்டக்கூடாது. தேர்ட் ஒன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அது என்னென்னா 0,0 வழியாகவும் பாஸ் ஆகுது, 0,0 வழியாக பாஸ் ஆகுது, 20,10 20,10 வழியாகவும் பாஸ் ஆகுது. இப்போ உங்களுக்கு ஓகே, ஸோ யூ கேன் ட்ரா லைன் லைக் திஸ். புரிஞ்சவங்களுக்கு நேம் ஆஃப் திஸ் லைன், வாட் இஸ் நேம் ஆஃப் திஸ் லைன்? சே ஃபாஸ்ட். எக்ஸ் மைனஸ் 2y ஈக்குவல் டு 0, இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2y, இல்லை ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை 2 நேரம் சரி. ஓகேங்களா? எப்படி வச்சுட்டாலும் ஓகே, உங்கள் விருப்பம் தான். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனுக்கு இல்லையா எக்ஸ் இதில் 0 0 தூக்கி போடுங்க. 0 போட்டிங்கன்னா 0 இஸ் லெஸ் தென் 120, லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் 120 இஸ் ட்ரூ. இல்லைப்பா? அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் 120 60 இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ரெட் லைனுக்கும் கீழே. அடுத்து இந்த லைன் வரீங்க 0 போட்டிங்கன்னா 0 இஸ் கிரேட்டர் தென் 60ங்கிறது ரைட்டாக தப்பா? ஃபால்ஸ். இல்லைப்பா? அந்த லைன் எதை பற்றி பேசுது? இந்த லைன். ஆமாம் இல்லையாப்பா? அப்போ இதுக்கு இந்தாண்டு, இதுக்கு இந்தாண்டு, இதுக்கு இந்தாண்டு. இப்போ இந்த ஆர்ஜின் வழியாக போகிற லைன் வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஆர்ஜின் இந்தாண்டியா இல்லை இந்தாண்டியா? அப்போ ஒன்று இந்த ரீஜன் வந்து நிற்கலாம், இல்லை இந்த ரீஜன் வந்து நிற்கலாம். இந்த ப்ராப்ளம் அன்பவுண்டட் ரீஜன் கிடையாது. கிளியராக இட் இஸ் அ பவுண்டட் ரீஜன். ஒன்று இந்த ஏரியாவாக இருக்கலாம், இந்த ஏரியாவாக இருக்கலாம். அப்போது இந்த லைன் ஆர்ஜின் வழியாக போகிறதுனால ஆர்ஜின் எதுக்கு செக் பண்ணலாமா? செக் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த லைன் ஆல்ரெடி ஆர்ஜின் வழியாக போகுது. இல்லைங்களா? யூ கேன் டேக் எனி அதர் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் தூக்கி செக் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட்? 1,0வா 10,0வா? ஓகேங்களா? நம்ம அப்போ வந்து 10 தான் எடுத்துருவோம். ஓகேங்களாப்பா? ஸோ தட் இஸ் 10,0 தூக்கி இதில் போட்டு பார்க்குறீங்க. 10,0 சைடா இல்லை அதர் தென் 10,0 சைடா? ஓகே, ஸோ யூ கேன் டேக் 10 வேல்யூ. ஓகேங்களா? எக்ஸுக்கு பதிலாக 10, ஒய்க்கு பதிலாக 0. எக்ஸுக்கு பதிலாக 10 போடுங்க. ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக 0 போடுங்க. 0 வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 10, தட் இஸ் சாரி 10 இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக 10, ஒய்க்கு பதிலாக 0. 0 வந்து 10 விட அதிகம்னு காமிக்குது. திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். அங்கே அப்போது 10,0 பக்கம் ஷேட் பண்ணக்கூடாது, அதர் தென் 10,0. இல்லைப்பா? 10,0 பக்கம் ஷேட் ஆகாமல் அதர் பக்கம் ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபீஸிபிள் ரீஜன். இல்லைப்பா? ஃபீஸிபிள் ரீஜன் இஸ் பவுண்டட் ஆர் அன்பவுண்டட்? டெல் மீ. பவுண்டட். ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். இல்லைப்பா? இந்த கார்னர் பாயிண்ட் வேறு ஏ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆகணும், கார்னர் பாயிண்ட் பி இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆகணும். சி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது. வாட் இஸ் சி வேல்யூ? 0,60. ஓகே, யூ கேன் ரைட் கார்னர் பாயிண்ட் அண்ட் இசட் வேல்யூ. ஸோ ஏ யூ ஹாவ் டு சால்வ் அண்ட் டெல், பி வி ஹாவ் டு சால்வ். வேல்யூ ஆஃப் சி இஸ் கிளியர், தட் இஸ் 0,60. ஓகே, அப்போது சியோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்கு பதிலாக 60 போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 60, 600. This is 600. Try to tell A value, B value. Try yourself. உங்களால் என்ன சால்வ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதாவது ஏ வேண்டாம்னா இதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆகணும். இல்லை இதையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கம்மா. ஓகேலப்பா? இதையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்போ என்ன வேணும்? எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும். -3y. ஆர் யூ கிளியர்? -3y ஈக்குவல் டு -16 இருக்கும். ரைட்டா? அப்போது மைனஸ் கேன்சல். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் 20. ஒய் வேல்யூ 20. இல்லைப்பா? ஒய் வேல்யூ 20. ஒய்க்கு பதிலாக 20 போட்டிங்கன்னா 20 செஞ்சு த சைடு. ஓகேங்களா? 60 - 20 தட் இஸ் 40. 40,20. புரிஞ்சுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த பி வேணும் அப்படின்னா இதையும் சால்வ் பண்ணியாகணும். எக்ஸ் -2y ஈக்குவல் 0வையும் எக்ஸ் + 2y ஈக்குவல் 20 நீங்கள் சால்வ் பண்ணியாகணும். இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. மைனஸு ப்ளஸ்ஸு. ஓகேங்களாப்பா? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை அப்படியே கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஆல்ரெடி 2y கேன்சல் ஆகிடும். அது கிளியர்? கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2x = 120. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? 60. அது கிளியர்? எக்ஸ் பதில் என்னது? 60. இது 60 அந்த தோற்றி விட்டிங்கன்னா 120 - 60 60. 2y = 60னா ஒயோட வேல்யூ என்னது? 60 30. 60,30. 60,30 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு இதில் 40 போடுறீங்க. 40,20. அது கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் 200 + 100 which is 300. 200 + which is 300. Next one 60,30.
60, 30. 6 5s are 30, 300. Again, that is 300 plus 300, that is 600. அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில். திஸ் இஸ் மினிமம் வேல்யூ, பட் திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஏப்பா எக்ஸ்ட்ரா இன்இக்வாலிட்டி ஏதாவது வரையணும் அதில்? டாட்டர் லைன்லாம் தேவையில்லை, ஏன்னா பவுண்டரி ரீஜன். அப்போ கன்க்ளூஷன் ஓகேங்களா? therefore minimum z is 300 at which point? At 40, 20. But maximum value is very important. Maximum z is 600 in the line segment. 60, 30 லையும் 0, 60 இருக்கு இல்லையா? இதில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இப்போ நாட் ஓன்லி தீஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ், ஓகே, ஆன் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த லைன் செக்மெண்ட். ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் இசட் இஸ் அட் all points on the line segment. This word is very important. All points on the line segment. ஓகேங்களாப்பா? line segment joining 60, 30 and 0, 60. Please note it as fast, very important. You can expect like this problem for examination. இந்த ப்ராப்ளத்தில் மினிமம் கேட்டோம், மேக்ஸிமம் கேட்டோம். இது பவுண்டட் ரீஜன்ன்றதுனால இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஒருவேளை அன்பவுண்டட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா we need to do 2 more டாட்டர் லைன் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? மினிமம்க்கு ஒரு டாட்டர் லைன் டெஸ்ட், மேக்ஸிமம்க்கு ஒரு டாட்டர் லைன் டெஸ்ட். இல்லைப்பா, ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் டேக் ப்ராப்பர் நோட்ஸ்.